व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि हुण इंटरनेशनल मीडिया विच ये चर्चावां हन कि भारत कोल इस मर्डर प्लॉट चों निकलण लई कोई ऑप्शनस नहीं हैं। सो इस संबंधी इकोनॉमिस्ट अखबार ने तुक्का लाया है कि भारत इसकी सारी जिम्मेवारी साबका राह मुखी सामंत गोयल दे सिर पा सकता है। याद रहे सामंत गोयल 30 जून ਨੂੰ रिटायर होया सी। सो इस बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो साढ़े कुछ व्यूअर्स वालों भी पुछया गया, उन्होंने कहा जी तुसी हमेशा किसी सिचुएशन में जदों बयानते हो तो तुसी उहदा गुड सीनेरियो बैड सीनेरियो कहते हो भी इस सिचुएशन च तुसी किवें देखते हो कि ये जिहड़ा इस वेले डिप्लोमैटिक टिफ की शुरुआत हुई अमरीका भारत संबंधां दे विच, खास तौर पर जदों कि ये इंडाइटमेंट 29 नवंबर ਨੂੰ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क दे विच डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बिहाफ से ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और FBI की इन्वेस्टिगेशन से आधारित फाइल की गई और उसका असी जिक्र सेंटेंस बाई सेंटेंस पंजाबी दे विच कीता सी कि उस इंडाइटमेंट दे विचों ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ तो भारत ने ज़्यादा बार जिहड़ा है वो अमरीका के खिलाफ वोट की है दैन सोवियत यूनीयन के वलों कीतियां गईयां। वो इस लैवल का ये उन्हां दी सैटेलाइट कंट्री सी और कला ही नहीं भी सोवियत यूनीयन की सैटेलाइट कंट्री सी। ईवन जदों इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान नूं तोड़न का फैसला किया और सारा मुक्ति वाहिनी और दूजा तीजा ड्रामा रचिया, उस तो ठीक पहला भारत ने सोवियत यूनीयन के नाल एक डिफेंस ट्रीटी साइन की सी, जिहड़ी डिफेंस ट्रीटी उस तर्ज की सी जिहड़ी सोवियत यूनीयन ने पोलैंड दे नाल हंगरी दे नाल साइन की सी और उन्होंने ही आधार बना के सोवियत यूनीयन की फौज ने पोलैंड ते भी अपनी जिहड़ा वो फौज जा वड़ी सी, कब्जा कर लिया सी, हंगरी ते भी कर लिया सी और उस किस्म का ही जिहड़ा ईवन अफगानिस्तान दे नाल भी ट्रीटी सी जिस बहाने 1979 फिर सोवियत यूनीयन की फौज जिहड़ी है वो अफगानिस्तान आ गई। सो इस हद तक भारत की जिहड़ी है वो कल्ली डिपेंडेंसी नहीं सी सोवियत यूनीयन ते, उहदी सैटेलाइट कंट्री सी और डिफेंस यही कारण है भी अज भी जे भारत थर्ड रेट उन्होंने जिहड़े बिल्कुल वरन आउट जां टुट भज गए मिग ने उन्होंने ही उड़ाउंदा फिरदा है तो उसका कारण ही है भी और सारी उन्होंने इक्विपमेंट भारत की फौजी भी और उन्होंने ईवन इंडस्ट्रीयल सैक्टर च भी उस जमाने जे रूरकेला भिलाई दुर्गापुर ये जिहड़े सारे ने स्टील प्लांट और दूसरे तीसरे लगे तो वो भी सारे रशियन इंजीनियर्स ने आके लाए और अज भी जदों उन्होंने रिपेयर जां दूजी हुंदी है उहदे मशीनरी दी वो रशिया दे नाल ही डिपेंडेंट हुंदा है। लेकिन जदों सोवियत यूनीयन का कलैप्स होया 1999-90 तक पहुँचते हैं और वड्डा कारण उनका इकनॉमिकल कलैप्स सी क्योंकि फौज हर थां ईस्टर्न यूरोप फौज की प्रेजेंस सी। अफगानिस्तान 10 साल उन्होंने फौज फसी और उत्थे उन्होंने डिफीट हुई मिलिटैरली भी जिहड़ा उन्होंने सस्टेन नहीं सी कर सकते और फिर असी देखते हैं कि 90 दे विच पहुँचते हैं भारत के कोल कोई नहीं सी, फिर वो टिल्ट करना शुरू होया अमरीका वाल और ये हुई पीरीयड सी कि उदों तक अमरीका पाकिस्तान उवें ही अमरीका की सैटेलाइट कंट्री सी उस खिते दे विच जिवें इंडिया सोवियत यूनीयन दी सी। फिर हौली 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 ये जिहड़ी रिलेशनशिप है ये डी हाइफनेट हुई अमरीका पाकिस्तान रिलेशनशिप ते उस हाइफन दे दूसरे सिरे ते पाकिस्तान की थां इंडिया जुड़ गया और फिर असी देखते हैं 9/11 और उस तो बाद पाकिस्तान प्रति नीति और ये वो ये जिहड़ा सब्जैक्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। पर असी ये देख रहे हैं कि भी अज जदों गुड सीनेरियो बैड सीनेरियो की गल हुंदी है कि ये जिहड़ा क्राइसिस अज खड़ा होया इवें पहलां कदे नहीं होया कि पब्लिक शेम अमरीका ने दित्ती होए भारत की किसी नूं भी बेशक
ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਖੁਸ਼ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਖੁਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਆਂਸੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਗਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰੰਟ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਿਨ 8-9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਅਨਪਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ CC1 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ, 1 ਜੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵੀ ਹੋਏਗਾ 3 ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਫੇਸ ਕਰਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਸੁਮੰਤ ਗੋਇਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਥਰਡਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰੇਗਾ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੀ $1,00,000 ਕੋਈ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਵਿਲ US ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੀ ਹਰਟ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਹੈਵ ਪਬਲਿਸ਼ਡ devastating allegations about India's attempted hit jobs। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ devastating ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡੋਰਾਸ ਬਾਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਬੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਲੇ ਕਾਰਟੇ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ABC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਏ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲਾਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਪਲਾਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫੈਂਟੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੌਨ ਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਡੋਈ ਫਿਗਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ recruits an international arms and drug smuggler to organize a hit job in New York. The smuggler recruits an assassin. The assassin turns out to work for America's Drug Enforcement Administration. The man behind the filed plot, sign of interrogation, an Indian government official. ਇਹ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ there are hints that this chief plotter was acting on behalf of some senior Indian official, ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਪਰ 1990-91 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੋਈ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਉਹ ਸੀ 1998 ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਔਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 6 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਲਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2004-05 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ 5-7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਇਟ ਬਿਟਰਨੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇਵਯਾਨੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਵਕਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਡਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ CIA ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਉਹਦਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ CIA ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਇਹ ਵੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੀਕਰੇਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾ ਗੇਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਔਰ ਮਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਇਹ 2 ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ,
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਟ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਰਾਈਟ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ we are not jumping the gun, we are waiting for the report of the investigative committee। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਸਕੇਦਿੰਗ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਦ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਅਵੋਇਡਸ ਬਲੇਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਵੱਈਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ US ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੌਰਟਡ ਆਊਟ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਪਲੈਸ਼ਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਦੇ ਨਰਚਰਡ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਸੂਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਰਾਹ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਆਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 1 to 1 CIA ਚੀਫ, FBI, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ IFS ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੀ ਬੀਬੀ ਚੌ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਫੋਰਮੈਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ LA ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਕੋਲ, ਕਿ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਐਕੁਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਬਸਰਡ ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵਨਸ ਵਰ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਟਰਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇਫ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ ਕਨਵੀਨਡ ਏ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਸੈਂਸੀਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਕੁਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋਟੇਬਲੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਰਾ ਚੀਫ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ IPS ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇਹ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਹੋਏ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲਕ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ IPS ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 92-93 'ਚ ਮਾਝੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ SP SSP ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੀਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SP ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ S ਗੋਇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ could be to blame him for the intrigue and absolve Mr. ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਉਦੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਗਿਆ that will allow America and India to put the row behind them and get back to containing China. My hunch, says Mrs. Rao, is that situation will be handled in a manner that tensions are diffused. ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਨੁਪਮਾ ਰਾਓ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਇਹ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਗਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ